बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी देखते हो शुमाल 80 न्यूज़। मैं वहाँ अतहर अली राजा। नाजरीन, हज़ारा दी तरतीब के हवाले नाल गल कीती जिले अगर सियासी रहनुमावां दे हवाले नाल ते बहुत सारे ये जे सियासी रहनुमा इस तरह सुन पैदा कीते कि जिन्हां सुन अपनी आवाज़ जिहड़ी उत्ते फ्लोर ऑफ द हाउस तक भी पहुँचाइए, लोकल सतह ते भी बोलें ते दबंग अंदाज भी बोलते हैं। मुल्की सियासत की गल होवे फिर भी वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना मौकफ पेश करके अपनी गल मनवाते हैं। इन्हां रहनुमावां विचों ही एक रहनुमा इस वक्त असां नाल मौजूद हैं, नसीर खान जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया गाय साहब, तुसां चैनल दा शमाल दा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सब तो पहले तो मैं तुसां ये पुछदा कि बड़े दबंग अंदाज भी बोलते हो, तहरीके सूबा हज़ारा तो अगर इसी स्टार्ट करना, क्योंकि तुसां दा भी इनिशियल स्टार्ट उत्थे ही शहादतां भी हुई जिन्हां दा कोई पुरसाने हाल नहीं है उस वक्त भी, ते होण तक वो लोग जिहड़े ते एक किस्म दा इंसाफ वास्ते मुंतज़िर होन। तहरीके सूबा हज़ारा दे हवाले दसो कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद हालां तक कोई तहरीक कामयाब क्यों नहीं होगी? राय साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहली गल तो कि तहरीक सूबा हज़ारा दी काज जिहड़ी है ज़ाहिर गल है एक बड़ी काज है जिस हस्ते 12 अप्रैल 2010 तहरीक सूबा हज़ारा उसको पहले पख्तूनख्वा नामंजूर हुई 3 अप्रैल तो सड़ी चढ़ी जी 30 मार्च तो, और तहरीक पहले भी चलती रही है। तुसां याद उसी जिहड़े वेले 97 में पख्तूनख्वा की करारदाद पास हुई है, सरदार मेहताब साहब वज़ीर आला है, उस वक्त भी एहतजाज हज़ारा कौमी माज नाल असां मिल के सारे लोगों कीता है। तो ज़ाहिर गल जिहड़े वेले बाकायदा इसका, क्योंकि उस वेले सूबाई असैम्बली विचों इसकी करारदाद पास हो गई, फिर 2010 में कौमी असैम्बली और 12 अप्रैल 2010 जिहड़ा इस सैनेट विचों बिल पास होना है। तो उस ते साड़ा जिहड़ा एहतजाज होया, जिहड़ा तुसां गल कीती 7 बच्चे साढ़े शहीद हो गए उस वक्त, और जिन्हां विच एक सैयद गुलाम हुसैन शाह मानसरे दा, जायद खान जदून हरियाणे दा, फिर उसके बाद वकास सनोली एक नड़ियां दा आ, निसार अवान मलकपुरे दा आ, और इसी तरह यासर अरफात जिहड़ा वो कहलां दा आ, एक फारूक दुरानी मजदूब होंदा आ, वो भी शहीद होया, और सुल्तान खान जदून वेलियां दे। वैसे ये तहरीक जिहड़े वेले उसको बाद उठी, उस तो बाद कि जिहड़े वेले साढ़े बेगुनाह लोकां ने इन्हां शहीद कर छड्डिया, और उस शैलिंग विच गोलियां विच शैलिंग विच दो जमातां जड़ियां ANP और प्लस PMLN दी पूरी सपोर्ट हासिल हुई उन्हां। तुसां याद उसी कि ये वाकया भी 12 अप्रैल 2010 PMLN ने बार क्लब विच एक वर्कर्स कन्वेंशन रखने की कोशिश की है, जिस तो बाद इन्हें किया है। तो ज़ाहिर गल है क्योंकि एक लंबी गुफ्तगू इस ते, लेकिन वो अगे टुरी तहरीक लोकां तुसां डिठा कि हज़ारे दे लोग लखां दी तादाद विच रोडां उत्ते आ गए, मगर बदकिस्मती नाल होया कि एक हादसाती तहरीक ही हादसाती तहरीकां लीडरशिप उस तरह कंट्रोल ना कर रखी, और जिहड़ी गल तुसां कीती है साडी FIR मां अज भी याद है, अल्लाह बख्शे बाबा दा ज़माना मेरी तो उन्हां दी पहली इख्तलाफ राय इस गल तो है कि 12 अप्रैल वाक्य होया 14 PM की परेड ही, तो प्रेशर आ गया जी रोड खोलो, तो मैं बाबा जी उस वक्त आखिया जी कि असीं रोड खोलने हैं, लेकिन 2 दिनों वास्ते, लेकिन एक कंडीशन रखो कि साडी FIR लॉन्च करके तो साडे कातल पकड़ के नो तुसीं ना। मगर माजरत नाल वो चीज़ भी ना हो कि फिर उसको बाद जुडिशनल कमीशन जिहड़े वेले बनया उस वेले भी पहले उन्हें आखिया ना मनदे, असां दी राय ना मनो, उन्हें मन के दा, तो उस बीच भी तुसां डिठा कि वो एक जर्नलिस्ट बयान है उन्हें बुनियाद बढ़ा के क्रॉस फायरिंग चा दिता। फिर उसको बाद तहरीक विच आके जिहड़े वेले एज ए तहरीक जिहड़ी है तहरीक सूबा हज़ारा ये एक हज़ारे वाल कौम दा एलायंस है, तुसां डिठा उसी सारियां जमातां इस तले मुतफिक कीयां, मगर जो ही उस सियासी जमात में कन्वर्ट किया गया रजिस्टर्ड, तो फिर मजीद ही तहरीक जिहड़ी है वो बिखर गई, और इस विच मैं समझना कि उस तहरीक के अंदर साढ़े जिहड़े हज़ारे दी सीनियर लीडरशिप है उन्हां दी बड़ी नाकामी है। उन्हां दी नाकामी इस तरह हो गई कि उन्हां तुसां डिठा उसी कि तहरीक सूबा हज़ारा के दौरान ही लाहौर मीनारे पाकिस्तान दे PTI दा तोती बोलने लग पिया, ते साढ़े कुछ सियासतदान तहरीक सूबा हज़ारा छोड़ के PTI पे बढ़ गए, कुछ PMLN पे बढ़ गए, और ये तहरीक फिर जिहड़ी है उस तरह की तहरीक न रह की। अच्छा, मतलब कमजोर गिरफ्ते ही, दूसरा बेइत्तेफाकी, तीसरा ये पॉलिटिक्स में शामिल हो गई। देखो पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ां भी शामिल, एस्टैब्लिशमेंट शामिल हो गई उसके अंदर, और फिर उसको बाद ज़ाहिर गल 13 में इलेक्शन हो गए ना, बिल्कुल इलेक्शन हो गए, तो लोगों की ये आस है कि जितने तुसां दे
ਸਾਬਕਾ ਅਦਵਾਰ ਦੇ MNA MPA ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾ PTI ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਤੀ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਬੜਾਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਠਾਓ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ PTI ਜਾਂ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, 95 ਵੋਟ ਇਸ ਤੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PMLN ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ PMLN ਦੀਆਂ ਤੇ 95 ਸੀਟਾਂ PTI ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਰਾਰਦਾਦ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੈਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਲੋਲੀਪਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸ ਛੁੱਟਦੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਆਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 139 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਲੀਪਾਪ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਫਸੋਸ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਕਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ GIT ਬਣਕਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਆ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਨੂਬੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ GB ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਉਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਪੋਕ੍ਰੀਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੀ ਚਪਕਲਿਸ਼ਨ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗਰਜ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ MQM ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਅਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੀਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ MQM ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ MQM ਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2005 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਤਲਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਉਸੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੱਟ ਨਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ MQM ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਲੇਕਿਨ MQM ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲ ਕੇ ਮੈਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣੋ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਖਵਾਓ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਊਸ ਤੇ ਫਲੋਰ ਤੇ MQM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੁਲ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਔਰ ਆਮਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨ, ਛੋਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਔਨ ਫੰਡਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। 140 ਆਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 140A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮहरूਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੋਚ, ਪਸ਼ਤੂਨ, ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮहरूਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਬਣਾਣੇ ਪੈਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ KPK ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਕੋ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਔਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤਲ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਣੇ ਪੈਸਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਅਬਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜਦੂਨ ਉਹ MNA ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ,
ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਗਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇ ਮਹਿਤਾਬ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਬਲੰਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ ਕੌਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੀ ਮਗਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੌਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਤੀ ਸੋਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਨ ਹੋਣ ਮਨਸੂਰੇ ਦੇ ਸਵਾਤੀ ਹੋਣ ਸਰਦਾਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਵਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹਨ ਇਹ ਗੁੜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾ ਗੁੜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਹਕੂਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਹਕੂਕ ਦੇਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਰਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ में ਰਹੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ मतलब उसने फिर किसी सत्ता ते कोई ना कोई आवाज बुलंद कर छोड़ दी है ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਜਨਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਛੜੋਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸੁਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮਾਰਿਆ ਜੇਯੂਆਈ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਬੜਾਸਾਂ एक कम अज कम इतना करो कि इस सारे हजारे दे मेंबर बह के पार्लीमेंट के सामने कदे मुजाहरे भी भुख हड़ताली कैंप ही लाओ तो कौम आखे कि ना को हजारे इसते कीता लिहाजा ये कि इन्हां दा मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करके ते अपनी करप्शन करना अपने लोकां नवाजना अपने जनबे तणे आम नौजवान नाल इन्हां दी गरज नहीं अच्छा जनबे उस गल कीती है अपने आप नवाजना इसी मद्देनजर रख के अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ देखो जिस वक्त सियासी नुमाइंदा आंदा है कोई एमएनए एमपीए वास्ते या नासिम वास्ते भी एक बंदा खलदा है तो करोड़ों रुपए ला के आंदा है ठीक है अवामी खिदमत का जज्बा उन्हां दा स्लोगन हुंदा है कि जी असां अवाम दी खिदमत करनी है पर बेसिक मकसद उन्हां क्या हुंदा है 1 करोड़ रुपए जिहड़ा एक बंदा लांदा है ठीक है किस तरह ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤਿਦਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜੁਲਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ और डायरेक्ट इंतखाबात मुतनासिब रमेंगी दी तहत नहीं होंगे और इन्हां मुरूसी सियासतदानां कोलों तुसां दी और ये एस्टैब्लिशमेंट ते घोड़े इन्हां घोड़ियां कोलों तुसां दी जान नहीं छुटदी कौम पपेट्स सन मतलब अगे तुसी नहीं जो लगते हो देखो इन्हां दा बिजनेस है सियासत करना सही गल ये इन्वेस्टमेंट है ना तुसां जा या मेरे जा कोई पढ़ा लिखा दा आदमी या एजुकेटेड आदमी या बशऊर आदमी उस कोल करोड़ां में तहसील मेयर दा इलेक्शन खुदा शायद लड़े हले तक कर्जा ना मुका गया ठीक है ये इन्हां दा बिजनेस है इस बिजनेस ਉੱਤੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ ਖੁਆਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ठीक है सर 10 साल उन्होंने की पीकेबी हुकूमत रही है केड़ी तब्दीली आई है कोई मॉडल में दस छोड़ो कौन लोग इमरान खान साहब के दिन नजरियाती कारकुन कितने इमरान खान साहब भी वही लोग के दिन जेडे 75 साल तो नस्ल दर नस्ल वो आंदे पे जब तक ये निजाम तो संदा मुल्की सतह की गल है कि निजाम ना बदलिया इसलिए ਅਸੀਂ स्ट्रगल करने और इंतजामी यूनिट ना बने फिर तुसां दे मुल्क दे अंदर इंसाफ का निजाम नहीं तुसी तसव्वुर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कोई आम आदमी जुल के उसको इतने पैसे हैं कि वो बन के केस कर सी अगर कर भी छोड़े तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है उन्हें जजां दी जिन्हां दी मर्जी है बड़े वास्ते राती 12 बजे अदालत लाउन ते साडे वास्ते मतलब 7 नस्लां गुजर जुलो नसा इंसाफ नहीं मिलता अच्छा पीटीआई दी हुकूमत दी कारकर्दगी पिछले 10 साल ਵਿੱਚ केपीकेबी किस तरह देखते हो क्योंकि उन्हां दा एक क्रेडिट होकर नहीं कोशिश कर देन कि ਜਿਹੜਾ सेहत कार्ड है ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜਨਬਦਾਰ ਇਤਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੁਲ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਈ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਯਕਸਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੇ ਪੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ पे ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ KPK ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 2013 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਆ 900 ਅਰਬ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 997 ਅਰਬ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸਲੀ ਚ ਇਸ ਕੌਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਖੁਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਆ ਖੁਆ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਗਾ ਬੜਾਓ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਬਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਦਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਲॉप ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਰਿਟਨ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 40 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰਖਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਇਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਸੋ ਪਹਿਲੇ 40 ਆਰਟੀਕਲ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਜਬ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਸਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ ਨਾ ਹੋਸਨ डायरेक्ट इस मतलब इस घोड़ियां दी रेस जी खत्म हो सी तब तक कि मुल्क ख्वा PTI इमरान खान साहब आखते हैं मैं 2 ताई के पूरी असैंबली होना चाहते हो उन्हां दियां पैरां पे बेड़ियां जरूर पे सन एस्टैब्लिशमेंट दियां तुसी अगे नहीं जो लगते हो क्यों कि आम आदमी अगे नहीं जो लगता